ओम श्री परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः ईश्वरूपदर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यत्तत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुन कहले, मो प्रति अनुग्रह करी आपण जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहले अर्थात उपदेश देले, तद्वारा मोर हे अज्ञान नष्ट होईगला। भवात्वयि भूतानां श्रुत विस्तरसो मया तत्ततः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। कारण हे कमल नयन, मु आपणक ठारू प्राणीमानकर उत्पत्ति और प्रलय विषय विस्तृत भाव शुणिली तथा आपणकर अविनाशी महिमा मध्य शुणिली। एवमेतद्यथात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपण निजको जपरि कहउछन्ति ताहा ठीक सेहीपरि, तथापि हे पुरुषोत्तम, आपणकर ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेजयुक्त ऐश्वर्य रूपको मु प्रत्यक्ष देखिबाकु चाहुछि। मन्यसे यदि तत्सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्त्वमेतं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, जदि मो द्वारा आपणकर सही रूप देखि हेबा संभव बोली आपण मने करुछन्ति, तेबे हे योगेश्वर आपण निजर सही अविनाशी स्वरूप मते दर्शन करान्तु। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान कहले, हे पार्थ, वर्तमान तुमे मोर नाना वर्णर नाना आकृतिर तथा नाना प्रकार शत शत सहस्र सहस्र अलौकिक रूप देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् सिनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, मोठारे आदित्य मानकु अर्थात अदितिंक द्वादश पुत्रंकु, अष्ट वसुंकु, एकादश रुद्रंकु, अश्विनी कुमार द्वयंकु एवं 49 मरुतंकु देख, तथा पूर्वरु देखि नथिबा बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, एथर मोर एही शरीरर गोटिए अंशरे अवस्थित चराचर समग्र जगत को देख, तथा आउ जहा किछि देखिବାକୁ इच्छा करुछ ताहा भी देख। न तुमां शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मते तुमे निजर ही प्राकृत नेत्र द्वारा देखिबाकू निसंदेह समर्थ हेब नाही, तेणु मु तुमको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु प्रदान करुछि। तद्वारा तुमे मोर ईश्वरीय योगशक्ति देख। संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कहले, हे राजन, महायोगेश्वर और सकल पापनाशकारी भगवान एपरि कहिबा परे अर्जुन को निजर परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य रूप देखाइले। अनेक वक्त्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रयुक्त अनेक अद्भुत दृश्यमय बहु दिव्य भूषण रे विभूषित एवं हस्तरे बहु दिव्य शस्त्र धरी प्रस्तुत थिबा दिव्यमाला ओ वस्त्र परिहित एवं सर्वांग दिव्य गंध द्वारा अनुलेपित सर्वप्रकार आश्चर्ययुक्त असीम और सकल दिगरे मुख थिबा विराट स्वरूप परमदेव महेश्वर परमेश्वर को अर्जुन देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् जुगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश रे एक संगे
ସହସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହା ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ କଦାଚିତ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ରୈକସ୍ତଂ ଜଗତ କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରବିଭକ୍ତ ମନେ କଧା ଅପଶ୍ୟ ଦେବଦେବସ୍ୟ ଶରୀରେ ପାଣ୍ଡବସ୍ତଦା। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଯଥାଯଥ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରହିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଦେବାଧିଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତତଃ ସ ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ହୃଷ୍ଟ ରୋମା ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶିରସା ଦେବଂ କୃତାଞ୍ଜଳିରଭାସତ। ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଓ ପୁଲକିତ ଶରୀର ସେହି ଅର୍ଜୁନ ତେଜମୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ପଶ୍ୟାମି ଦେବାଂସ୍ତବ ଦେବଦେହେ ସର୍ବାଂସ୍ତଥା ଭୂତ ବିଶେଷ ସଂଘାନ ବ୍ରହ୍ମାଣମୀଶଂ କମଳାସନସ୍ଥ ନୃସିଂସ୍ତ ସର୍ବାନୁରଙ୍ଗାଶ୍ଚ ଦିବ୍ୟାନ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଚରାଚର ଭୂତ ସମୁଦାୟକୁ, କମଳ ଆସନରେ ବିରାଜିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦିବ୍ୟ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅନେକ ବାହୁଦରବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରଂ ପଶ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ସର୍ବତୋନନ୍ତ ରୂପଂ ନାନ୍ତଂ ନ ମଧ୍ୟଂ ନ ପୁନସ୍ତବାଦିଂ ପଶ୍ୟାମି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୂପ। ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୁଜ, ଅନେକ ଉଦର, ଅନେକ ମୁଖ ଓ ଅନେକ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ତଥା ସକଳ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅନନ୍ତ ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନା ଅନ୍ତ, ନା ଆଦି ଓ ନା ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିରୀଟିନଂ ଗଦିନଂ ଚକ୍ରିଣଂ ଚ ତେଜୋରାଶିଂ ସର୍ବତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତଂ ପଶ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ଦୁନିରୀକ୍ଷ୍ୟଂ ସମନ୍ତାତ୍ ଦୀପ୍ତାନଳାର୍କ ଦ୍ୟୁତିମପ୍ରମେୟମ୍। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁକୁଟଯୁକ୍ତ, ଗଦାଯୁକ୍ତ ଓ ଚକ୍ରଯୁକ୍ତ ତଥା ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରକାଶମାନ ତେଜପୁଞ୍ଜ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ, ଚାହିଁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସବୁ ଦିଗରୁ ଅପ୍ରମେୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛି। ତୁମକ୍ଷରଂ ପରମଂ ବେଦିତବ୍ୟଂ ତୁମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନମ୍ ତୁମବ୍ୟୟ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମଭୁକ୍ତା ସନାତନସ୍ତଂ ପୁରୁଷମତୋ ମେ। ମୋ ମତରେ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ଆପଣ ହିଁ ଏହି ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ହିଁ ଅନାଦି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଆପଣ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଅନାଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତ ମନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମନନ୍ତ ବାହୁଂ ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ରಂ ପଶ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ଦୀପ୍ତ ହୁତାଶ ବକ୍ତ୍ରଂ ସୋ ତେଜସା ବିଶ୍ୱମିଦଂ ତପତମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତରହିତ, ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଭୁଜଧାରୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ନେତ୍ରଧାରୀ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ନିଜ ତେଜରେ ଏହି ଜଗତକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖୁଛି। ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବ୍ୟୋରିଦମନ୍ତରଂ ହି ବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱୟୈକେନ ଦିଶଶ୍ଚ ସର୍ବାଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧୂतं ରୂପମୁଗ୍ରଂ ତବେଦଂ ଲୋକତ୍ରୟଂ ପ୍ରବ୍ୟଥିତଂ ମହାତ୍ମନ୍। ହେ ମହାତ୍ମା, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ତଥା ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଲୌକିକ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଥରହର ହେଉଛି। ଅମିହି ତ୍ୱାଂ ସୁରସଂଘା ବିଶନ୍ତି କେଚିଦ୍ଭୀତାଃ ପ୍ରାଞ୍ଜଳୟ ଗୃଣନ୍ତି ସୁସ୍ଥିତ୍ୱା ମହର୍ଷି ସିଦ୍ଧ ସଂଗାଃ ସ୍ତୁବନ୍ତି ତ୍ୱାଂ ସ୍ତୁତିଭିଃ ପୁଷ୍କଳାଭିଃ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଦେବ ସମୁଦାୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେତେକ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମହର୍ଷି ଓ ସିଦ୍ଧ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ କହି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସ୍ତୋତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରାଦିତ୍ୟା ବସବୋଜେ ଚ ସାଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱେଶିନୋ ମରୁତଶ୍ଚୋଷ୍ମପାଶ୍ଚ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷା ସୁରସିଦ୍ଧ ସଂଘା ବିକ୍ଷନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ବିସ୍ମିତାଶ୍ଚୈବ ସର୍ବେ। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତଥା
ଅଷ୍ଟବସୁ ସାଧ୍ୟଗଣ ବିଶ୍ୱ ଦେବମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ତଥା 49 ମରୁତଗଣ ଓ ପିତୃ ସମୁଦାୟ ତଥା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଓ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରୂପଂ ମହତେ ବହୁବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରଂ ମହାବାହୁ ବହୁବାହୁରୁପାଦଂ ବହୁଦରଂ ବହୁଦଂଷ୍ଟ୍ରା କରାଳଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଲୋକାଃ ପ୍ରବ୍ୟଥିତାସ୍ତଥାହଂ। ହେ ମହାବାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୁଖ ଓ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁ ହସ୍ତ ଉରୁ ବା ଜଙ୍ଘ ଓ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁ ଉଦରଯୁକ୍ତ ତଥା ବହୁ କରାଳ ବା ଭୟଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ତଥା ମୁଁ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ସ୍ପୃଶଂ ଦୀପ୍ତ ମନୈକବର୍ଣ୍ଣଂ ବ୍ୟାତାନନଂ ଦୀପ୍ତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ହି ତ୍ୱାଂ ପ୍ରବ୍ୟଥିତାନ୍ତରାତ୍ମା ହୃତିଂ ନ ବିନ୍ଦାମି ସମଂ ଚ ବିଷ୍ଣୁ। କାରଣ ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ମୁଖଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବିଶାଳ ନେତ୍ରଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ଦଂଷ୍ଟ୍ରା କରାଳାନି ଚ તે ମୁଖାନି ଦୃଷ୍ଟ୍ୟେବ କାଳାନଳ ସନ୍ନିଭାନି ଦିଶୋ ନ ଜାନେ ନ ଲଭେ ଚ ଶର୍ମ ପ୍ରସୀଦ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ। ବିକଟ ଦନ୍ତପାଟି ହେତୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିବା ଓ ପ୍ରଳୟ କାଳର ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ କେଶବ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅମି ଚ ତ୍ୱାଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ ସର୍ବେ ସହେ ବାବ ନିପାଳ ସଂଘୈଃ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଃ ସୁତପୁତ୍ରସ୍ତଥାସୌ ସହାସ୍ମଦୀୟୈରପି ଯୋଦ୍ଧମୁଖ୍ୟୈଃ ବକ୍ତ୍ରାणि ते तोरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा कराळानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु ସଂଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣିତୈରୁତ୍ତମାଙ୍ଘ୍ୟୈଃ। ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେହି ସୁତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆମ ପକ୍ଷର ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତପାଟିଯୁକ୍ତ ବିକରାଳ ଓ ଭୟଙ୍କର ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଥା ନଦୀନାଂ ବହବୋମ୍ବୁବେଗାଃ ସମୁଦ୍ରମେବାଭିମୁଖା ଦ୍ରବନ୍ତି ତଥା ତବାମି ନରଲୋକବୀରା ବିଶନ୍ତି ବକ୍ତ୍ରାଣ୍ୟଭିବିଜ୍ୱଳନ୍ତି। ନଦୀମାନଙ୍କ ଜଳରାଶିର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବତଃ ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ଧାବମାନ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନରଲୋକର ସେହି ସବୁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରଦୀପ୍ତଂ ଜ୍ୱଳନଂ ପତଙ୍ଗା ବିଶନ୍ତି ନାଶାୟ ସମୃଦ୍ଧ ବେଗାଃ ତଥୈବ ନାଶାୟ ବିଶନ୍ତି ଲୋକା ସ୍ତବାପି ବକ୍ତ୍ରାଣି ସମୃଦ୍ଧ ବେଗାଃ। ପତଙ୍ଗମାନେ ଯେପରି ମୋହବଶତଃ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଲିହ୍ୟସେ ଗ୍ରସମାନଃ ସମନ୍ତା ଲୋକାନ୍ ସମଗ୍ରାନ୍ ବଦ୍ବୈର୍ଜ୍ୱଳଦ୍ଭିଃ ତେଜୋଭିରାପୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ୍ ସମଗ୍ରଂ ଭାସସ୍ତବୋଗ୍ରାଃ ପ୍ରତପନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୁଖମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳ ସଦୃଶ କବଳିତ କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଲିହନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ଆଲୋକ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି। ଆଖ୍ୟାହି ମେ କୋ ଭବାନୁଗ୍ର ରୂପୋ ନମସ୍ତୁତେ ଦେବବର ପ୍ରସୀଦ ବିଜ୍ଞାତୁମିଚ୍ଛାମି ଭବନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ନହି ପ୍ରଜାନାମି ତବ ପ୍ରଭୃତିମ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ? କୃପା କରି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାଳସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟକୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଲୋକାନ ସମାହର୍ତୁମିହ ପ୍ରବୃତ୍ତଃ ଋତେ ପିତାଙ୍ଗ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ଦେବସ୍ଥିତା ପ୍ରତ୍ୟନିକେଷୁ ଯୁଦ୍ଧାଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମହାକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେନାରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମୁତ୍ତିଷ୍ଠ ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁଭୁକ୍ଷ ରାଜ୍ୟଂ ସମୃଦ୍ଧଂ ମୟି ବତୈ ନିହତାଃ ପୂର୍ବମେବ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀନ୍। ଅତଏବ ତୁମେ ଉଠ, ଯଶ ଲାଭ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏହି ଶୂରବୀରମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମହାଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଦ୍ରୋଣଂ ଚ ଭୀଷ୍ମଂ ଚ ଜୟଦ୍ରଥଂ ଚ କର୍ଣ୍ଣଂ ତଥାନ୍ୟାନପି ଯୋଦ୍ଧବୀରାନ୍ ମୟା ହତାଂସ୍ତ୍ୱଂ ଜହିମା ବ୍ୟତିଷ୍ଠା ଯୁଧ୍ୟସ୍ୱ ତେଜାସୀ ରଣେ ସପତ୍ନାନ୍। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତଥା ଜୟଦ୍ରଥ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୂରବୀର ଯୋଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିଣିବ, ଅତଏବ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବଚनं କେଶବସ୍ୟ କୃତାଞ୍ଜଳି ବ୍ୟପମାନଃ କିରୀଟୀ ନମସ୍କୃତ୍ୟା ଭୂୟ ଏବାହ କୃଷ୍ଣଂ ସ୍ୱଗଦ୍ଗଦଂ ଭୀତଃ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ଥରି ଥରି ନମସ୍କାର କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସ୍ଥାନେ ହୃଷୀକେଶ ତବ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ଜଗତ୍ ପ୍ରହୃଷ୍ୟତ୍ୟନୁରଜ୍ୟତେ च ରକ୍ଷାଂସି ଭୀତାନି ଦିଶୋ ଦ୍ରବନ୍ତି ସର୍ବେ ନମସ୍ୟନ୍ତି ଚ ସିଦ୍ଧ ସଂଘାଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଏହା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଭାବ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତଥା ଭୟଭୀତ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସମୁଦାୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କସ୍ମାଚ ତେନ ନ ମହାତ୍ମନ୍ ଗରୀୟସେ ବ୍ରହ୍ମଣୋପ୍ୟାଦିକତ୍ରେ ଅନନ୍ତ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ ତୁମକ୍ଷରଂ ସଦ ସତତ୍ପରଂ ଯତ୍। ଏ ମହାତ୍ମନ୍, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ନମସ୍କାର ନ କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ସତ୍ ଅସତ୍ ଓ ତାଠାରୁ ବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତ୍ୱମାଦିଦେବଃ ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣ ତ୍ୱମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନଂ ବେତାସି ବେଦ୍ୟଂ ଚ ପରଂ ଚ ଧାମ ତ୍ୱୟା ତତଂ ବିଶ୍ୱମନନ୍ତ ରୂପ। ଆପଣ ଆଦିଦେବ ଓ ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ହିଁ ଜଗତର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞେୟ ତଥା ପରମଧାମ। ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବାୟୁର୍ଯମୋଗ୍ନିର୍ବରୁଣଃ ଶଶାଙ୍କଃ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ନମୋ ନମସ୍ତେତୁ ସହସ୍ରକୃତ୍ୱଃ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋऽପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଆପଣ ବାୟୁ, ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପତି, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସହସ୍ରବାର ନମସ୍କାର, ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର, ଆହୁରି ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ନମଃ ପୁରସ୍ତାଦଥ ପୃଷ୍ଠତସ୍ତେ ନମୋସ୍ତୁତେ ସର୍ବତ ଏବ ସର୍ବ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟାମିତ ବିକ୍ରମସ୍ତ୍ୱଂ ସର୍ବଂ ସମାପ୍ନୋଷି ତତୋଷି ସର୍ବଃ। ହେ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ,
ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଓ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ସର୍ବାତ୍ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନମସ୍କାର, କାରଣ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ସକଳ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସଖେତି ମତ୍ୱା ପ୍ରସଭଂ ଯଦୁକ୍ତଂ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ, ହେ ସଖେତି ଅଜାନତା ମହିମାनं ତବେଦଂ ମୟା ପ୍ରମାଦାତ୍ ପ୍ରଣୟେନ ବାପି ଯତ୍ରାବହାସାର୍ଥମସତ୍କୃତୋଷି ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଷୁ ଏକତ୍ୱାପ୍ୟଚ୍ୟୁତ ତତ୍ସମକ୍ଷଂ ତତ୍କ୍ଷାମୟେ ତ୍ୱାମ ପ୍ରମେୟମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋର ସଖା ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରେମବଶତଃ ଅଥବା ଭୁଲବଶତଃ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଯାଦବ, ହେ ସଖା ବୋଲି ବିନା ବିଚାରି ଯାହା କିଛି ହଠାତ୍ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ବିହାର, ଶଯ୍ୟା, ଆସନ ଓ ଭୋଜନାଦି ବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିହାସ ହେତୁ ଏକାକୀ ବା ସଖାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଅପମାନିତ କରିଛି, ସେହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅପ୍ରମେୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପିତାସି ଲୋକସ୍ୟ ଚରାଚରସ୍ୟ ତମସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟଶ୍ଚ ଗୁରୁର୍ଗରୀୟାନ୍ ନ ତତ୍ ସମସ୍ତ୍ୟଭ୍ୟଧିକଃ କୁତୁନ୍ୟ ଲୋକତ୍ରୟେଭ୍ୟ ପ୍ରତିମ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ ହିଁ ଚରାଚର ଜଗତର ପିତା ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତଥା ପରମ ପୂଜନୀୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଅନୁପମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ବା ହେବେ କିପରି? ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାୟ କାୟଂ ପ୍ରସାଦୟେ ତ୍ୱାମହମି ସମୀଡ୍ୟମ୍ ପିତେବ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ସଖେବ ସଖୀଃ ପ୍ରିୟଃ ପ୍ରିୟାର୍ହାସି ଦେବ ସୋଢ଼ୁମ୍। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦିତ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ତୁତି ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ଦେବ, ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରର, ସଖା ଯେପରି ସଖାର ଓ ପତି ଯେପରି ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବଂ ହୃଷିତୋସ୍ମି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭୟେନ ଚ ପ୍ରବ୍ୟଥିतं ମନୋ ମେ ତଦେବ ମେ ଦର୍ଶୟ ଦେବ ରୂପଂ ପ୍ରସୀଦ ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନିବାସ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ହର୍ଷିତ ହେଉଛି ଓ ମୋର ମନ ଭୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କିରୀଟିନଂ ଗଦିନଂ ଚକ୍ର ହସ୍ତମିଚ୍ଛାମିତଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମହଂ ତଥୈବ ତେନୈବ ରୂପେଣ ଚତୁର୍ଭୁଜେନ ସହସ୍ରବାହୋ ଭବ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗଦାଧର ଓ ଚକ୍ରଧର ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ, ହେ ସହସ୍ରବାହୁ, ଆପଣ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୟା ପ୍ରସନ୍ନେନ ତବାର୍ଜୁନେଦଂ ରୂପଂ ପରଂ ଦର୍ଶିତମାତ୍ମଯୋଗାତ୍ ତେଜମୟଂ ବିଶ୍ୱମନନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ଜନ୍ମେ ତଦନ୍ୟେନ ନ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବମ୍। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ଏହି ପରମ ତେଜମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ଓ ଅନନ୍ତ ବିରାଟ ରୂପ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଲି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମୋର ଏହି ରୂପ ଦେଖିନଥିଲି। ନ ବେଦ ଯଜ୍ଞାଧ୍ୟୟନୈର୍ନ ଦାନୈର୍ନ ଚ କ୍ରିୟାଭିର୍ନ ତପୋଭିରୁଗ୍ରୈଃ ଏବଂ ରୂପ ଶକ୍ୟ ଅହଂ ଲୋକେ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ତଦନ୍ୟେନ କୁରୁ ପ୍ରବୀର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ନା ବେଦମାନଙ୍କର ଓ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା କ୍ରିୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଉଗ୍ର ତପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବି। ମା ତେ ବ୍ୟଥା ମା ଚ ବିମୂଢ଼ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରୂପଂ ଘୋର ମିଦୃଙ୍ଗମେଦଂ ବ୍ୟପେତଭିପ୍ରୀତ ମନଃ ପୁନସ୍ତଂ ତଦେବ ମେ ରୂପମିଦଂ ପ୍ରପଶ୍ୟ। ମୋର ଏହିପରି ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ମୂଢ଼ ଭାବ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଇତ୍ୟର୍ଜୁନଂ ବାସୁଦେବସ୍ତଥୋକ୍ତ୍ୱା ଶୋକଂ ରୂପଂ ଦର୍ଶୟାମାସ ଭୂୟଃ ଆଶ୍ୱାସୟାମାସ च ଭୀତମେନ
ଉକ୍ତ୍ୱା ପୁନଃ ସୌମ୍ୟ ବପୁର୍ମହାତ୍ମା। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ବାସୁଦେବ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏପରି କହି ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଓ ତଦନନ୍ତର ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ଦୃଷ୍ଟେଦଂ ମାନସଂ ରୂପଂ ତବ ସୌମ୍ୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଇଦାନୀମସ୍ମି ସମ୍ଭୃତଃ ସଚେତଃ ପ୍ରକୃତିଂ ଗତଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅତି ଶାନ୍ତ ମନୀଷ ରୂପ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହୃଦୁଦର୍ଶମିଦଂ ରୂପଂ ଦୃଷ୍ଟବାନସି ଜନ୍ମମଂ ଦେବା ଅପ୍ୟସ୍ୱରୂପସ୍ୟ ନିତ୍ୟଂ ଦର୍ଶନ କାଙ୍କ୍ଷିଣଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ବଡ଼ କଠିନ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଦା ଏହି ରୂପର ଦର୍ଶନକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନାହଂ ବେଦେନ ତପସା ନ ଦାନେନ ତଜ୍ଜୟା ଶକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଦୃଷ୍ଟବାନ ସୀମାଂ ଯଥା। ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମୋର ସେହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ନା ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନା ତପ ଦ୍ୱାରା, ନା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନା ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। ଭକ୍ତ୍ୟା ତନନ୍ୟୟା ଶକ୍ୟ ଅହମେବଂ ବିଧ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାତୁଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ চ ତତ୍ତ୍ୱେନ ପ୍ରବେଷ୍ଟୁଂ চ ପରନ୍ତପ। କିନ୍ତୁ ହେ ପରନ୍ତପ, ମୁଁ ଏହିପରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହୋଇପାରିବା ତଥା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରିବା ଓ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମତ୍କର୍ମ କୃଣ୍ମତ୍ ପରମ ମଦ୍ଭକ୍ତଃ ସଙ୍ଗବର୍ଜିତଃ ନିର୍ବୈରଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ସ ମାମେତି ପାଣ୍ଡବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପରାୟଣ, ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ବୈରୀଭାବ ଶୂନ୍ୟ, ସେହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷଦ୍ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ନାମ 11 ଅଧ୍ୟାୟ।